स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। क्षमादान रेडियो पंजाब टुडे सुनने वाले तमाम श्रोते मेरे वालों यानी कि स्वर्ण सिंह दाने वाली वालों प्यार भरी सत श्री अकाल खुशामदीद। अज दिन है जी वीरवार ते तरीक है 3 नवंबर समा शाम के 6:30 का। तुसीं इस वक्त रेडियो पंजाब टुडे दे बठिंडा स्टूडियो दे नाल जुड़े हुए हो। प्रोग्राम क्षमादान दे विच तुसीं जुड़न दे लई फोन कॉल कर सकते 9216410666 ते 9814910666। इस तो इलावा तुसीं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल उत्ते भी जिहड़े वीर इस वक्त सुन रहे हैं उन्होंने गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को वध तो वध शेयर ते लाइक जरूर कर दिओ। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर ने जी पिंड भैणी बड़िंगा जिला लुधियाना के साडे लिसनर्स जगजीत सिंह लंडन, सरदार बलवीर सिंह उस्मानपुर, सुखविंदर सिंह संधू होरी न्यूयॉर्क तो ते जसप्रीत सिंह मान होरी बेकर्सफील्ड तो, बलजीत सिंह सिद्धू इंडियनएपलिस तो, बलराज सिंह पड्डा होरी वर्जीनिया तो ते होर साडे बहुत सारे सहयोगी लगातार इस प्रोग्राम स्पॉन्सर करते रहंदे ने। डॉक्टर गिल हरमिंदर गिल बहुत मशहूर होम्योपैथ ने। अमरीका दे तुहानूं कोई भी बीमारी है तो तुसीं 408 737 7100 दे उत्ते कॉल कर सकते हो। तुसीं किसी प्रकार की भी कंस्ट्रक्शन करवाउणी है तो जां एडिशन करवाउणी है जां सिटी की कोई ऑब्जैक्शन रिमूव कराउणी है तो गुरिंदर गरेवाल कंस्ट्रक्शनस वाले 2069415454 के उत्ते कॉल कर सकते हो। सो फिलहाल तुहानूं कुछ होर वपारक स्नेह ते वपारक स्नेह बाद फिर सरदार बगतौर सिंह ढिल्लों होरां नाल जुड़दे। नाली कपड़ियां दी ते शॉपिंग होगी लाजवाब, पर ज्वेलरी कित्थों लैनी है? फिकर ना करो, जिथे लोग सूट देखदे रह जाणगे उत्थे गहने दे डिजाइन दी भी तारीफ कीते बिना रहणगे नहीं, क्योंकि एसी ज्वेलर्स कैंट वालियां दे कोल है 22 कैरेट दे सोने दे गहने, औरतां मर्दां बच्चियां दे वन-सवन्ने गहणियां दी बेशुमार ते लेटेस्ट वैरायटी। इन्हां दे शोरूम च सोने चांदी हीरियां दे गहने भरे रहंदे ने, जिथे है कुंदन सेट, जड़ाऊ सेट, पोलकी सेट, हीरे जड़े सेट, लाइट वेट नेकलेस, चेन, कड़े, चूड़ियां, नगावलियां, सोहणियां सोहणियां मुंदरियां, झुमके वालियां ते होर बथेरा कुछ। एसी ज्वेलर शटल विच हर हफ्ते नवी शिपमेंट आउंदी है। तुहाडे पसंद दे तुहाडे साइज मुताबिक गहने 2 हफ्तियां विच तैयार करवा के दिंदे हन ते रिपेयर भी करदे हन। 24 कैरेट सोने दे बिस्कुट खरीद अते बेच सकदे हो। 100% प्योर गारंटी वाले गहने लैण लई पहुंचो 25416 100 फोर्ट एवेन्यू, साउथ ईस्ट, कैंट। ओए मेरे वीर, मैनू बस एक गल दस दे भी आ जेड़ी तू ट्रैवलिंग करदा ते ओदे तो बाद फ्रेश रहना, एदा राज की है? एदा राज है अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप। अर्लिंगटन फ्यूल स्टॉप 1801 पायनियर स्ट्रीट हाईवे एग्जिट 208 ते, जिथे तुहानू फ्री कॉफी, फ्री फैक्स सर्विस, फ्री ट्रक पार्किंग, रोटी, ठेका, लॉन्ड्री, शावर ते ट्रकां दा होर भी सामान आसानी नाल मिलेगा। हुणे कॉल करो 360 652 6066 यानी 360 652 6066। ये 2 लोकेशनां तो सेवावां प्रदान करदे ने। सेकंड लोकेशन लॉस्ट हिल ट्रैवल सेंटर 14814 एलोम स्ट्रीट, लॉस्ट हिल्स। फोन नंबर 661 797 2354। USA ਦੀ one of the biggest car dealership ਜੋ ਬੈਥਲਮ PH ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਨਵਰਟੇਬਲ SUV ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ 6105704200 ਜਾਂ 4848988100 ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰ ਆਟੋ ਮਾਲ 3439 ਬਾਥ ਪਾਈਕ ਬੈਥਲਮ PA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 in Napanee. Quick Truck Lube, the one-stop shop. 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com. QTL, because we care. Quick Truck Lube. ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ 81 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 323 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6812600050। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਉਹੀ ਬੋਲੀ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਸਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਇਹ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਗਮਾਲ ਇੱਥੇ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਡਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਕੁਛ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗਾਂ ਤੋਰ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਬ-ਦਬ ਕਰਤੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਿਰਸੇ। ਸਿਰਸੋਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਲਠਮਾਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਪਾ ਚਾੜਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸਕੰਜਾ ਕਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਚਲੂਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਹੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਟੀਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਲੋਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ,
ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਲੇਸ਼ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਟਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੀ, ਚਲਦਿਆਂ ਦਾਦੂਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਚਾਗਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਫਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੀਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਊ ਸਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕੜੀ ਹੈ, ਖੱਟੜ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਝੀਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ 40-41 ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖੈਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਇੱਥੇ ਟੇਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਆ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿੰਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀਬੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਹੌਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1999 ਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ 63 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਜੀਵਨੀ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ SGPC ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇੜਤਾ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦੇ? ਇਕੱਲਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਭ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੇੜਤਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਡਾਲੀ ਸਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ
ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਫਤ ਕੋ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਦੋ, ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਵੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਨੇੜਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿੰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭਸੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਅੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਰੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀੜ ਰਤਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਦਾਨੇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਫੋਟੋ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੇਡ ਖਿਲਰੂਗੀ ਔਰ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ। 102 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਤਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਜੀ। ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ 100 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਚੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 13-14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ 2 ਟਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ ਜੀ? ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਭਰੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਜਣੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲੜ ਪਊਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਰ ਦਈਏ ਖਤਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25-30 ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਫਾਫਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਲਚੀ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜਤਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੂਗੀ ਹੁਣ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਚਨਚੇਤ ਕੱਲ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜੀਏ ਨਾ ਖਲਾਰਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਿਆ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇਖੀਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਲਿਆਰਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ
ਹੁਣ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿਓ। ਸਫਾਈ ਕੀ ਦਿਓ? ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਾਗੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਨਹੀਂ, ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਾਪੂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਉਹ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ IPS ਅਫਸਰ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਕੱਲਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆ, ਬਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜੂਗੀ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 4 ਫਿਰ MP ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਅਸਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਈਨਸ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ
ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਰੱਫੜ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਮਾਂਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, G23 ਸੀ, G23 ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ G23 ਵਾਲੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਚਟਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਹੀਂ ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੱਲ ਗਿਆ, ਮਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਲ, ਲੋਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2535208886 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 104 ਐਵੀਨਿਊ ਕੈਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2063544060 ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 2532666924 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਫਰ ਹੈ ਤੇ ਰੀਫਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ 10224 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੋਡ ਮਨਾਸਸ ਹਾਈਵੇ 66 ਐਗਜ਼ਿਟ 43 ਤੋਂ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8043728800 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੈਮੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ DOT ਸੇਫਟੀ ਟੋ ਟਰੱਕ ਤਮਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। 317-979-7255 ਜਾਂ 6612045818 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 1315 ਵੈਸਟਰਨ ਹਨਾ ਐਵੀਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਨੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਿਨ ਸੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਧਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਧਮਕਾ ਜੀ, ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਫੇਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੋਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚੋਂ ਲੋਹ ਨੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੱਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੋਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਗੋ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ G23 ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਧਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਬੇਨੂ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚਨ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਮਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਈ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣ ਕਰਤਾ। ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਫੇਰ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਬੱਚੂ ਕਾਕਾ ਸੁਣ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ, ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁੜ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ
ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਜੰਮੇ ਮੈਥੋਂ ਬਗੈਰ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਬਚ ਗਈ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੈਵਿਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਲਮੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹੀ ਹੈ ਜੀ। 96% ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਬੱਸ ਮੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਕੜਬੱਸ ਮੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਢੋਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਬਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਾਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੰਨਾ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਵੱਧ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੋਵਰ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਊਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 1500 ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਸੀਬਪੁਰੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਕੈਪਸੂਲ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ, ਹਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਭਜਵਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੀ, 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਾਲੀ ਦਾਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜੀ ਆਪਦੀ ਹੇਠ ਵੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ, ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੁੱਧੂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ